सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री शंकर गुरुभ्यो नमः। श्री रामकृष्ण गुरुभ्यो नमः। श्री परमहंस गुरुभ्यो नमः। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். புக் எடுத்துக்கோங்க, கொஞ்சம் சாண்ட் பண்ணுவோம். குரு வந்தனம். வாசுதேவேந்திர யோகீந்திரம் நத்வா ஞானப்ரதம் குரும் முமுக்ஷூணாம் ஹிதார்த்தாய தத்வபோதோபிதீயதே. ஃபர்தரா படிக்கட்டுமா? ஃபர்தரா ஓகே. साधन चतुष्टय संपन्नाधिकारिणां मोक्ष साधन भूतं तत्व विवेक प्रकारं वक्ष्यामः। साधन चतुष्टयं किम्? नित्यानित्य वस्तु विवेकः, इहामुत्रार्थ फल भोग विरागः, शमादि षट्क संपत्तिः, मुमुक्षुत्वं चेति। नित्यानित्य वस्तु विवेकः कः? नित्यवस्त्वेकं ब्रह्म तद्व्यतिरिक्तं सर्वमनित्यम् अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेकः। विरागः कः? इह स्वर्ग भोगेषु इच्छाराहित्यं शमादि साधन संपत्तिः का? शमोदम उपरमस्तितिक्षा श्रद्धा समाधानं चेति। शमः कः? मनो निग्रहः। दमः कः? चक्षुरादि बाह्येन्द्रिय निग्रहः। उपरमः कः? स्वधर्मानुष्ठानम् एव। तितिक्षा का? शीतोष्ण सुख दुःखाति सहिष्णुत्वम्. இது வரைக்கும் தான் நீங்க சொன்னீங்க. श्रद्धा कीदृशी? श्रद्धा कीदृशी? श्रद्धा कीदृशी? गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास श्रद्धा। गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास श्रद्धा। गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास श्रद्धा। समाधानं किम्? समाधानं किम्? समाधानं किम्? चित्तैकाग्रता। 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 मुमुक्षुत्वं किम्? मुमुक्षुत्वं किम्? मुमुक्षुत्वं किम्? मोक्षो मे भूयात् इति इच्छा। मोक्षो मे भूयात् इति इच्छा। मोक्षो मे भूयात् इति इच्छा। एतत् साधन चतुष्टयम्। एतत् साधन चतुष्टयम्। एतत् साधन चतुष्टयम्। ततस्तत्त्व विवेकस्य अधिकारिणो भवन्ति।
ततत् तत्त्वविवेकस्य अधिकारिणो भवन्ति विवेकस्य अधिकारिणो भवन्ति. நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல திதிக்ஷா பார்த்தோம். அதாவது சாதன சதுஷ்டயம் அப்படின்னு சொல்றார் ஆச்சாரியர். அதுதான் ஒரு முமுட்சுக்கு எலிஜிபிலிட்டி. ஸோ அந்த 4ம் இருந்தாதான். சாதனம்னா டூல், சதுஷ்டயம்னா 4 உள்ளடக்கியது. ஸோ அந்த 4 உள்ளடக்கியது என்னென்ன அப்படின்னு தான் சொல்லி வர்றார். ஃபர்ஸ்ட் நித்யானித்ய வஸ்து விவேகம். ஸோ எது நித்தியம் எது அனித்தியம்ங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது விராகம், ஸோ டிட்டாச்மெண்ட்டை பத்தி சொன்னார். அதுக்கப்புறம் சமாதி ஷட்கம், அதுலயே 6 வருது. ஸோ ஷட்கம்னா 6 உள்ளடக்கியது. அதுலதான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம். சமதம, சமம் பார்த்தோம், அது வந்து மனசை கட்டுப்படுத்துறது. தமம் பார்த்தோம், அது இந்திரியங்களை கட்டுப்படுத்துறது. அப்புறம் உபரமகா அப்படின்னா அதை எப்படி ஸ்டேபிளா வச்சுக்கிறது, கட்டுப்படுத்தினப்புறம் எப்படி அது நிலையா நம்ம பாதுகாக்கிறதுங்கிறத பத்தி. அப்புறம் திதிக்ஷா. ஸோ திதிக்ஷாங்கிறது அந்த இருமை, 2 துவந்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த ரெட்டைகள்ல பொறுமையா இருக்கிறது தான் திதிக்ஷா அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்புறம் இன்னும் ஸ்ரத்தா இருக்கு, சமாதானம் இருக்கு. ஸோ இந்த திதிக்ஷா போன கிளாஸ்ல பார்த்தோம் இல்லையா, அது யாராவது சொல்லுங்க என்ன பார்த்தோம். திதிக்ஷான்றது பேஷன்ஸ். பிரகிருத்திலே துவந்தம் இருக்கு. ஆல்வேஸ் டியூர் ஆஸ்பெக்ட் இன் எவ்ரிதிங். ராத்திரி பகல், சுக்கம் துக்கம், லாபம் நஷ்டம், friendship, enmity, etc. So we should nature we should accept the duality of nature. There's always a tussle between the two. Idu illa adu, neither one way path. என்ன வகினி இந்த மேக்ஸிமம் தமிழ்ல சொல்லுங்க. இரண்டுக்குள்ள போட்டி இருக்கு. கரெக்ட். ஓகே, பொறுமையா இதை கூட நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண கத்துக்கணும். ஒரு சிலர் கடைசி வரையும் அதை போராடி வெளில பார்ப்பாங்க. ரெண்டுமே தப்பு. ஒரேடியா பொறுமையா போறதும் தப்பி, பொறுமையா போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போறதும் தப்பு. கடைசி வரையும் போராடி ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறதும் தப்பு. ஸோ எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, யூஷுவலி ஹியர் இட் அவுட். அவங்க வியூஸை நம்ம கேட்டுக்கணும். அவங்க என்ன சொல்லுறாங்க, கரெக்டா தப்பான்னு கேட்கணும். நீங்க அது பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணணும் கரெக்ட் பண்றதுக்கு. அது மீறியும் நீங்க இவ்வளவு சொல்லி இது பண்ணாட்டா it doesn't work out na, you should agree and let it go. And only thing is, change is permanent. You should let it go. You should not control நம்ம emotions எப்பயும் கண்ட்ரோல் பண்ண கூடாது இந்த சிச்சுவேஷன்லயும். அண்ட் ஓரளவுக்கு அப்புறம் அக்செப்ட் பண்ண கத்துக்கணும். எக்ஸாம்பிள் இஸ் டிபிக்கல் எக்ஸாம்பிள், டிராஃபிக் ஜாம். போறோம், அங்க ஜாம் ஆகுது, அதனால ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதனால நம்ம கோவப்படுறதுனாலயோ டிராஃபிக் கிளியர் ஆக போறது இல்லை. ஸோ அக்செப்ட் there's going to be a jam. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நம்ம will be stuck in it. What next to do? அதுதான் அதே தான் வாழ்க்கையில எல்லாமே நம்ம நடக்கிறபடி நடக்க போறது இல்லை. there'll be some obstacles in between. அதை நம்ம எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிட்டு ப்ரொசீட் பண்றோம்னு பார்க்கணும். ஓகே, நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க, டிபிக்கலா கோயில் போறது. எல்லாத்தையும் இது வேண்டிட்டு ஒரு ஆசையை பார்ப்போம், பார்த்து டக்குன்னு அப்பதான் திற போடுவாங்க. ஸோ நம்ம நினைச்சு என்னன்னா அவசரம் போய் நேரத்துல போய் நம்ம சாமியை பார்க்க முடியும். பட் நம்ம ஷுட் டேக் இட் தி அதர் வே. இதனால நம்ம சாமி கூட அந்த அந்த ஆலயத்துல இருந்து இன்னும் அதோட பவர்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு God has given us an opportunity. இன்னும் அவங்க கூட இன்னும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண நம்மளுக்கு இது கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இது பண்ணோம். இதே எக்ஸாம்பிள் given for commercial things like you go to a theater ticket. அது வரையும் வெயிட் பண்ண. once the counter open, everybody goes, எல்லாம் டேஷ் பண்ணி உள்ள போக பார்ப்பாங்க. it doesn't make any sense. உனக்கு டேர்ன் வரும்போது உனக்கு கிடைக்கும். that's it, you have to wait. அது ஒண்ணு. then so அதே மாதிரி நம்மள இப்பலே பசங்களுக்கு பேஷன்ஸ்ன்றது என்னன்னு கத்து கொடுக்கணும். you should inculcate patience. so patience, if not kids, your grandchildren do. and அவங்க வாழ்க்கையில எது எடுத்தாலுமே கொடுத்து பழகக்கூடாது. they should learn to fall, get up and face it. கேட்கறதுக்கு முன்னே கொடுக்கறது is not the way of making them understand what is for them in life, because life is not a bed of roses. போக போக there are thorns too. உடனும் எழுந்திருக்கணும், எழுந்து மீண்டு வரணும்னு கத்து கொடுக்கணும். then எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் இது பண்ணிக்கிறது, பாத யாத்திரை பண்றது, விரதம் வச்சுக்கிறது, அப்போ அனுஷ்டானம், ரிலீஜியஸ் ப்ராக்டிசஸ் எல்லாம், இதெல்லாம் வேஸ் ஆஃப் மேக்கிங் அவர் பேஷன்ஸ், நம்ம பொறுமைத்தன்மையை வளர்த்துக்கிறதுக்கு இது. ஸோ லைஃப்ல அக்செப்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் போகணும். அண்ட் பெஸ்ட் இஸ் டு கோ வித் த ஃப்ளோ. தண்ணி கூட போறது எது, நீ எகெயின்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீம் போறது இட் இஸ் நாட் அ திங். ஓகே, ஹவு டு லேர்ன் பேஷன்ஸ். ஓகே, பிசிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே, இன்னொன்று
ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய due to mental disturbance, not only due to physical obstacles but மைண்ட்ல இருக்க obstacles பிளாக்ஸ்லயாலும் நம்மளுக்கு இது. ஸோ யூ நீட் டு கோ ஃபார் மனசுத்தி, லேர்ன் டு வாலண்டரி. நம்ம வந்து இதெல்லாம் எப்படி இது பண்ணிக்கிறதுனா, வாலண்டியரா நானே மௌனம் இருந்து என் தாட்ஸ் நான் இது ஸ்கிரீன் பண்ணி ஐ வில் ட்ரைங் டு லேர்ன் மை செல்ஃப். தென் இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க, டிபெட் ஒரு டிபெட் மாங்கோட மோனாஸ்ட்ரியில வந்து ஹவு டு மீட் காட் சொல்றதுக்கு, மோட்சம் எப்படி அடையிறதுன்னு கேட்டதுக்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட் சொல்றாங்க, டோன்ட் திங்க் ஆஃப் மங்கி. எதை பண்ணாதன்னு நினைவோம் அதை மட்டும் தான் கீப்ஸ் ஆன் ரிப்பீட்டிங், மங்கி 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 மங்கி. ஸோ அதை ஃபைட் பண்றது ஷுட் நாட் பி டன், யூ ஷுட் கோ வித் த ஃப்ளோ. வருதா வந்ததை போடணும் தாட், அதே பிடிச்சிக்கிட்டு இது பண்ணக்கூடாது. தென் வாட்ச் யுவர் மைண்ட் அண்ட் ரியலைஸ் தட் யூஆர் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் ஐன்றது வந்து இட்ஸ் நித்தியம். நான்ன்றது வந்து என் மனசோ என் தாட்ஸோட டிஃப்ரெண்ட், இட்ஸ் சம்படி பிஹைண்ட் தட். ஐ எம் த கர்த்தா. மனசு வந்து இட்ஸ் இந்திரியம் டு பி கண்ட்ரோல் பை த கர்த்தா அண்ட் நாட் தி அதர் வே அரவுண்ட். தென் ஹெல்பிங் அதர்ஸ் மே லீட் டு ஸ்வர்கம் பட் நாட் டு மோக்ஷம். நம்ம இதெல்லாம் வந்து ஸ்டெப்ஸ் டுவர்ட்ஸ் getting ourselves towards the path of moksha. By just நான் யாருக்கும் நல்லது பண்றேன் இல்ல சேவை பண்றேன்னு நினைச்சா, that is not that I'm going to reach moksha, but these are the paths that may lead you towards forgetting your selfishness and try to go towards God. Moksha means liberation and freedom from life and தீக்ஷானா இதுல சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லுவான்னா, அப்பிரதிகார பூர்வகம் சகிஷ்ணுத்வம், அதான் முக்கியம். அப்பிரதிகார பூர்வகம், அதாவது பிரதிகாரம்னா என்னன்னா திருப்பி ஏதாவது ஒண்ணு பண்றது. அப்பிரதிகாரம்னா அந்த எதிர்ப்பு இல்லாத ஒரு சகிப்புத்தன்மை. நான் சகிச்சுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு உள்ள கொதிக்கிறது, வேற எங்கேயோ எமோஷன்ஸை காட்டுறது, இதெல்லாம் பிரதிகாரம். சோ இந்த இதுவும் இல்லாத ஒரு பொறுமை தான் திதிக்ஷா. சோ அப்ப அது எப்படி வரும் அப்படின்னா, அந்த ஒரு அறிவுல இருந்து தான் வரும். சோ உலகமே இரட்டையானதுதான், இப்படியும் நடக்கும் தான். சோ அப்படின்னு சொல்லும் போதே மனசு அடங்கும் இல்லையா? அந்த எதிர்ப்பு இல்லாத ஒரு சக்தி. என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ட்ரை பண்ணிட்டேன். சோ வேற எந்த வழியும் இல்லை. ஸோ அக்செப்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம்னாலே மனசு அடங்கி போயிடும். அந்த திதிக்ஷா தான் வேணும். இல்லைன்னா பிரதீகார பூர்வபக்கமா இருந்ததுன்னா அந்த திதிக்ஷா நம்மளோட வேற எதுலையாவது கொண்டு விடும், பிசிக்கல் ப்ராப்ளம்ல கொண்டு விடும். ஸோ அது இருக்கக்கூடாது. ஸோ இதெல்லாம் பழகிறதுக்கு தான் நம்ம சனாதன தர்மத்துல நிறைய விரதம் எடுத்துக்கிறது. இந்த விரதங்களையே என்னன்னா இஷ்டப்பட்டு பண்ணணும். கஷ்டமா பண்ணிட்டோம்னா அது கஷ்டமா இருக்கும். என்னைக்காவது அந்த சிச்சுவேஷன் வரைச்சி நமக்கு ரொம்ப ஃபேஸ் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும். அதனால அந்த சிச்சுவேஷனை வாலண்டியரா எடுத்துட்டு இஷ்டமா, அதாவது ஏதாவது ஒண்ணு நான் இது நடக்கணும் அதுக்காக இது இருக்கேன் அப்படிங்கும் போது மனசு வந்து ஒழுங்கா பண்ணும், சின்சியராகவும் இருக்கும். ஏன்னா இது இல்லைன்னா அது நடக்காதேன்னு ஒரு பயம் வந்துடும். ஸோ அதனால மனசு சின்சியராகவும் பண்ணும், ஒத்துழைக்கும் மனசு. ஸோ அதனால இஷ்டப்பட்டு அந்த விரதங்களை எடுத்து பண்ற ஒரு பழக்கம் சனாதன தர்மத்துல இருக்குன்னா இதனாலதான் வந்து நம்மள வேற நாமளே அந்த சிச்சுவேஷனை கொண்டு வந்து பழகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு குழந்தை இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த குழந்தைகிட்ட வந்து ஒரு சாக்லேட் கொண்டு வந்திருக்கேன், ஆனா அது உள்ள தள்ளி இருக்கு, நான் இப்போ இங்க உட்காந்துருக்கேன், நான் அப்புறமா எடுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க. இல்ல எங்கன்னு சொல்லு, நானே எடுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கும். சரி, இப்போ கிச்சன்ல போய் ஒரு கபோர்டை தரா, ஒரு பர்ஸ் இருக்கு, ஒரு டப்பா இருக்கு, அதுக்குள்ள இருக்குன்னா எல்லாம் போய் உடனே எடுத்துடுறோம். ஆனா அதே குழந்தைகிட்ட அதே கிச்சன்ல எனக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணி கொண்டு வாயேன்னு சொல்லுங்க, செய்யுமா? ஐயோ இவ்வளவு தூரம் போகணுமா, இப்பவே வேணுமா, அங்க போகணும், அதை எடுக்கணும், தண்ணி பிடிக்கணும், கொண்டு வரணும், வேணுமா அப்படிங்கும். ஏன்னா கஷ்டம். சோ கஷ்டமா இருந்தா அது வந்து மனசு ஒத்து வராது. ஆனா சாக்லேட் இஷ்டம். சோ இஷ்டமா இருக்கும்போது கஷ்டம் தெரியாது. அதனாலதான் இஷ்டப்பட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கணுங்கிற ஒரு பழக்கம் நம்ம இதுல இருக்கு. அந்த நிதானம் வரணும். அதுக்குதான் இந்த அடி பிரதட்சணம் அதெல்லாம் பண்றது. இல்லைன்னா நீங்க பிரதட்சணம் பண்றத பாருங்க கோவில்ல. அதுவும் இந்த கார்த்திகை மாசம் பண்ணுவா ஒரு பிரதட்சணம், கவுண்ட் வச்சுருப்பா. இத்தனை பிரதட்சணம் முடிக்கணும் 10 மினிட்ஸ்ல, கடன்னு சுத்த வேண்டியது. உள்ள இருக்கிற ஈஸ்வரனுக்கே கொஞ்சம் தலை சுத்திடும். ஐயோ கொஞ்சம் நிதானமா சுத்தேன் அப்படின்னு. அந்த அளவு ஃபாஸ்ட். ஒரு 10 மினிட்ஸ்ல ஒரு கணக்கு வச்சு 50 சுத்தம் வந்து அப்படி பண்ணக்கூடாது. அதுக்குதான் அந்த அடி பிரதர்ஷனம், நிதானமா பண்ணு அப்படின்னு. இதெல்லாம் அந்த அப்புறம் ஈகோ அழிக்கிறதுக்கு தான் மத்ததெல்லாம். இந்த மண் சோறுல சாப்பிடுவா தெரியுமா, மண்ணில் போட்டு சாப்பிடுறது ஒரு வேண்டுதலுக்காக, அது மாதிரி மடிப்பீச்சை எடுக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து இந்த ஈகோவை
ஹையஸ்ட் ஈகோவே பிச்சை எடுக்கிறது தான், பண்ண மாட்டோம். ஸோ அதெல்லாம் அழிக்கணுங்கிறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி மண் சோறு சாப்பிடுறது. இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு மூட நம்பிக்கையா கூட தெரியும். இப்போ வந்து இந்த பகுத்தறிவாதிகள்லாம் சொல்றாங்க இதெல்லாம் மூட நம்பிக்கை. மூட நம்பிக்கை இல்ல, நம்ம என்ன பாவத்துல பாக்குறோமோ அதுதான். சோ இத ஒரு எனக்கு ஒண்ணு நிறைவேறணும், அதுக்காக நான் இதை பண்றேன் அப்படிங்கும் போது மனசு ஒத்துழைக்கும், அந்த ஈகோ அழியும். அதுக்குதான் இதெல்லாம் பண்றது. ஆனா வந்து உனக்கு இதெல்லாம் அந்த வாழைப்பழத்துல ஊசி ஏத்துற மாதிரி. சோ ஆத்ம முன்னேற்றத்துக்குத்தான் இதெல்லாம். ஆனா அந்த வாழைப்பழத்துல ஊசி ஏத்து நீ டைரக்டா நீங்க சொல்லி பாருங்க, நீ வந்து அடிப்பிரதர்ஷனம் பண்றதுனால உனக்கு நிதானம் வரும், பொறுமை வரும்னு ஒத்துக்கவே ஒத்துக்க மாட்டோம். ஐயோ, பூமிக்கு அடுத்தாப்புல பொறுமை நான் தான் அப்படின்றோம். அதனால பண்ண மாட்டோம். நான் எதுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு. இதே இது உன்னோட ஈகோ அழியும், நீ இந்த மாதிரி பண்ணு அப்படின்னு சொன்னா பண்ணுவோமா? ஈகோவே எனக்கு கிடையாது, அந்த வேர்டே எனக்கு தெரியாது. ஈகோ இல்லாத ஒரே பர்சன் உலகத்துல நான் தான். அதனால நான் வந்து இதெல்லாம் பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லைன்றோம், பண்ண மாட்டோம். அதனாலதான் அந்த ரீசன் சொல்லாம இந்த மாதிரி ஒரு விரதம் ஒரு காரியத்தை சாதிக்கிறதுக்கு பண்ணு, அட்லீஸ்ட் அதை பண்ணி பழகவே இல்லை. அதுக்காக தான் நம்ம முன்னோர்கள் இந்த மாதிரி சில பழக்கங்கள் எல்லாம் வச்சு உபாசனை இருக்கிறது, சாப்பிடாம இருந்து பழகு, மௌன விரதம் இருக்கிறது, இதெல்லாம் கொண்டு வந்ததே இந்த மாதிரி. அதாவது ஆத்மாவை நோக்கி நம்ம போறோம் இல்லையா? சோ ஆத்மாவை நோக்கி நம்ம போகும்போது, ஆனா அது நமக்கு தெரியாது, இதெல்லாம் சொல்லப்படலை. ஆனா ஆத்மாவை நோக்கி போகும்போது அந்த ஒரு பவர் நமக்கு கிடைக்கும். அந்த உபாசனைகளுக்கு அந்த ஆத்மாவை நோக்கி நம்மளோட இந்திரியங்களை அடக்கிறோம், மனசை அடக்கிறோம். செருப்பு இல்லாம இந்த 48 days விரதம் இருக்கானே, செருப்பு இல்லாம இருக்கணும். மத்த நாள் நம்ம செருப்பு இல்லாம இருந்துருவோமா? மாட்டோம். அது மாதிரி 2 வேளை பச்சை தண்ணியில குளிக்கணும், சாப்பாடுல நியமம், இதெல்லாம் நம்ம வந்து சும்மா பண்ணுன்னா பண்ண மாட்டோம். ஈகோவை அழியும், அப்படி உனக்கு கான்பிடன்ஸ் வரும் அப்படிலாம் சொன்னா ஒன்னும் பண்ண மாட்டோம். அப்ப இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த 48 days முடிக்கும் போது அவளுக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் வரும் பாருங்க. ஈகோவும் இருக்காது, அந்த ஈகோ இல்லாத கான்பிடன்ஸ். அது வந்து நீங்க மத்த இடத்துல பார்க்கவே முடியாது. இப்ப நிறைய பேர் படிச்சிருப்பா. சோ நான் வந்து படிச்சிருக்கேன், ஒரு 50 பேர்கிட்ட பேசுவேன், நான் அவ்வளவு மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுவேன், ஃபாரின் போவேன், நான் ப்ரெசன்டேஷன் பண்றேன், எனக்கு பயமே கிடையாதுன்னு அந்த கான்பிடன்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அது வித் ஈகோ. அதுல ஈகோவை தட்டிட்டேன்னா கான்பிடன்ஸும் விழுந்துரும். பட் இங்க ஈகோ இல்லாத ஒரு கான்பிடன்ஸ், என்ன சிச்சுவேஷன் வரட்டும் நான் பார்த்துப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு தைரியத்தை இதுதான் கொடுக்கும். அதுக்காக தான் அந்த விரதங்கள்லாம். ஆனா அதை நம்ம மத்தவங்க கொச்சப்படுத்துறது, மத்தவங்களோட பழக்க வழக்கங்களை கொச்சப்படுத்துறது, எதுக்கு வந்து 48 days இருக்கணும், எதுக்கு இப்படி போகணும், ஏன் நான் போவேன், அது வந்து சொல்றது ரொம்ப தப்பு. எந்த தர்மத்திலையும் அவங்கவுங்க பழக்கத்துக்கு நம்ம ஒத்து வந்தா போகணும், இல்ல போகாம இருக்கலாம், பெஸ்ட். ஆனா அதை குறை சொல்றது, அதுல என்ன இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்காம ஏதோ பேசுறது, நான் இப்படிதான் போவேன், நான் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன், ஆனா நான் போகவும் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்றதுலாம் ஒரு மடத்தனமான இது. அக்செப்ட் பண்ணா போகணும், இல்ல போகாம இருக்கணும். எதுக்கு வச்சிருக்கா இவ்வளோ காலமா? அப்ப ஃபாலோ பண்ணவெல்லாம் முட்டாளா? அப்படி இல்லை இல்ல. சோ எதுக்காக இந்த மாதிரி நம்ம போகும்போது மனசு பக்குவப்படும். we are towards ஆத்மா. அதனாலதான் நிறைவேறுது இல்லையா? ஈஸ்வரன் வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாதான் உங்க ஈஸ்வரன் வந்து சந்தோஷப்படுவேனா, அவங்களுக்கு வந்து செஞ்சு கொடுப்பானா? அது அந்த உண்மையை புரியாம பேசுறது இல்ல. நம்ம ஆத்ம முன்னேற்றத்தை நோக்கி போறோம், அதுக்குண்டான பலன். அப்ப எப்பவுமே அந்த ஆத்ம முன்னேற்றத்துல இருந்தா அதுதானே ஞானிகளுக்கு பவர் இருக்குன்னு சொல்றோம். ஏன் எப்பவுமே அந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கா? ஆனா நாம அந்த 48 days இருக்கணும்னா இருப்போம், ஆனா அதுக்கப்புறம் எல்லாம் இருக்காது, சேர்த்து வச்சு மாத்தி இருப்போம் இல்லையா? இவ்வளவு நாள் நான் கண்ட்ரோலா இருந்துட்டேன் அப்படின்னு அந்த 48 daysக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து ஃபுல்லா மாறிடும். சோ அந்த 48 days நம்ம ஆத்மாவை நோக்கி போறதுக்கு உண்டான பலன் தான் நமக்கு கிடைக்கிறது. ஆனா அதை எப்பவுமே அந்த ஆத்மாவை நோக்கி நம்ம இருக்கிறதா இருந்தோம்னா எவ்வளவு பவர் கிடைக்கும் இல்லையா? அதுதான் ஞானிகளோட ஸ்டேஜ். சோ அதனாலதான் இதெல்லாம் நம்ம பழக்கணும். பழக பழக நமக்கும் சக்தி நல்லாவே வரும். நீங்க பார்த்துருக்கலாம், இந்த ஞானிகள்லாம் நீங்க எப்படி இருப்பா, அவ ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும், இப்படி இருந்தாதான் ஞானியான்லாம் கண்டே பிடிக்க முடியாது. அவன் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப சாதாரணமா இருப்பா, நீங்க நிறைய பேர் பார்க்கலாம். ஆனா உள்ள அவளுக்கு அந்த ஞானித்துவம் பயங்கரமா இருக்கும். அதனாலதான் யாரையும் ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா எப்படிப்பட்ட ஆளுன்னு நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா ஞானிகள் எல்லாம் ஹர்ட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த கர்மா நமக்கு அது பின்னாடி வரும், இங்கே வருது. சோ அந்த கர்மாலாம் நம்மள பயங்கரமா பாதிக்கும். ஆனா நமக்கு ஞானின்னு தெரிஞ்சா ஒழுங்கா நடந்துக்கும், நமக்கு தெரியாது. அப்ப தெரியாதுங்கும் போது நம்ம வந்து ஒருத்தரை ஹர்ட் பண்றது, ஹார்ஷா பேசுறது, இதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணோம். சோ இதெல்லாம் தான் திதிக்ஷா. சோ அதுல யூசஸ் ஆஃப் திதிக்ஷா என்ன பலன் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு சாதனை எடுத்துக்கிறோம்னா
அதை நம்மளை பூர்ணமா பண்ண வைக்கும். ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்டோட பண்ண வைக்கிறது இந்த திதிக்ஷா தான். ஆனா அதே இது பொறுமை இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃபுல்லா பண்ண மாட்டோம். அது மனசு ஐயோ இவ்வளவு பொறுமையா பண்ணணுமா, இது எப்படா முடியும்னு இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்லுவாள். ஏன்னா பொறுமை இல்லை. ஆனா திதிக்ஷாவோட பண்ணும்போது அது எதை எடுத்துன்னு இருக்கோமோ அது ரொம்ப சின்சியரா பண்ணுவோம். அதுக்கு திதிக்ஷா வேணும். அது ஒரு யூஸ். அதை வந்து சாதன அனுஷ்டான பூர்ணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த சாதனைய அனுஷ்டானம் பண்ணி அதை பூர்ணமா ஆக்கக்கூடியது இந்த திதிக்ஷா. அதுக்கப்புறம் தியானம் நல்ல பண்ண வரும். திதிக்ஷா இருந்தாதான் தியானம் வரும். நீங்க நிறைய பேருக்கு தியானத்துல உட்காரவே முடியாது. நீங்க கவனிச்சிருக்கலாம், ஒரு 10 நிமிஷம் கூட உட்கார முடியாது. மனசு அலபாயும் பிசிக்கலாவும் உட்கார முடியாது. சோ இதெல்லாம் இந்த திதிக்ஷா இல்லாததுனாலதான். தியானம் பண்றது, யோகா பண்றது, அந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பொறுமையா பண்ண முடியாது. ஏதாவது ஃபாஸ்டா இருந்தா நான் பண்ணிட்டு போயிடுவேன். இது ஸ்லோவா பண்ணணும் அப்படிங்கும் போது நிறைய பேருக்கு ஒத்து வராது. சோ இதெல்லாம் இந்த திதிக்ஷால பயங்கரமா நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு பயம், நான் ஒரு இடத்துக்கு போறேன், இப்படி ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது, சாப்பாடு கிடைக்கலன்னா என்ன பண்றது, எனக்கு காஃபி கிடைக்கலன்னா என்ன பண்றது, இப்படி ஒரு பயம் இருந்துட்டே இருக்கும் ஃபேஸ் பண்றதுக்கு. ஆனா திதிக்ஷா இருந்தா எனி சிச்சுவேஷன் நான் ஃபேஸ் பண்ணுவேன். அந்த கான்ஃபிடன்ஸ், ஈகோ இல்லாத ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ், அது திதிக்ஷா இருந்தா தான் கிடைக்கும். இல்லைன்னா நமக்கு வந்து ஐயோ அங்க போறேனே, இது கிடைக்கலன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், ஒரு பயம் வராது. திதிக்ஷா இருந்தா நான் எதுனாலும் நான் சாதிச்சுப்பேன், நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு தைரியம் வருது இல்லையா, அது திதிக்ஷா கொடுக்கும், அந்த பயத்தை எடுக்கும். சோ இதெல்லாம் நம்ம எப்படி பழகிறது அப்படின்னா, இருந்து இருந்துதான் பழகணும், வேற வழியே கிடையாது. இப்ப ஒரு சைக்கிள் ஓட்டணும்னா வேற ஏதோ ஒன்ன கத்துன்னு நான் சைக்கிள் ஓட்டி பழகிறேன்னு சொல்ல முடியாது. சைக்கிளை ஓட்டி ஓட்டி விழுந்து எந்திருந்து அப்படித்தான் சைக்கிளை ஓட்ட முடியும். ஒரு ஸ்விம்மிங்கும் அப்படிதான். நான் வேற ஏதோ தரையில பழகிட்டு அப்புறம் தண்ணியில பழகிறேன்னு சொல்ல முடியாது. ஸ்விம்மிங் அந்த தண்ணியில தான் பழகி ஆகும் நீச்சலை. சோ அதனால அந்த மாதிரி இதுவும் அப்படிதான். திதிக்ஷா எப்படி இருக்கணும்னா அது திதிக்ஷாவா இருந்து இருந்துதான் பழகணும். அது முதல்ல வராது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா இருந்து பழகணும். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு நியூஸ் என்னன்னா, அந்த ஒரு பகை, அந்த துவேஷம் இருக்கு இல்லையா, அது விலகும். அதாவது வார்த்தைகளை கொட்ட மாட்டோம். சோ வார்த்தைகள் கொட்டும் போது நிறைய பகை உருவாகும் இல்லையா, சோ அதெல்லாம் வராது. ஏன்னா வார்த்தைகளை அந்த திதிக்ஷா வந்த அப்புறம் வார்த்தைகள் ரொம்ப யூஸ் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம். சோ இதுக்கெல்லாம் தான் அந்த விரதங்கள். சோ அது மௌன விரதம் வந்து இதுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். மௌன விரதம் நிறைய பேர் பண்ணி எனக்கு மெசேஜ் போட்டிருந்தா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம். ஸோ யாராவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மற்றவனுக்கும் அது ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும். நான் ஃபுல்லா நீங்க சொன்ன மாதிரி 12 hours ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியல. I sat between 8 to 2. I took I had my breakfast. I took a bottle of water. மோரில் இடத்துல தண்ணி கொடுத்து ஒரே இடத்துல ஒரு மேட்டை போட்டு உட்கார்ந்தா ஃபேசிங் நார்த். Initially it went out quite calm-ஆ இருந்துச்சு. Then ஒரு ஸ்டேஜ் I thought, I think I fell asleep, தூங்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். தப்புன்னு பார்த்தா what is happening பார்த்தா I was not there. Then I got up. அதுக்கப்புறம் எது தெரியாது என்னென்னலாம் ஏஜஸ் அகோ நடந்ததெல்லாம் வந்து keep on coming and going. ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் கால் கிராம்ப் ஆரம்பிச்சது. ஸோ நீங்க எழுந்தக்கூடாது. I didn't know the procedure. ஸோ உட்கார்ந்த இடத்துல காலை ஸ்ட்ரெச் பண்ணிட்டு சமணம் போட்டு அந்த காலை ஸ்ட்ரெச் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்தேன். இதே மாதிரி பிசிக்கல் டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருந்துச்சு. I mean I couldn't sit comfortably so long. 8 hours உட்கார்ந்தேன். I don't know how to do உட்கார்ந்தேன் 6 hours or not 8 hours. And then ஒரு ஸ்டேஜ் வரையும் எங்கேயுமே போகக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்க. ஸோ எதுவுமே போகல, யாரும் வரல, எல்லா ரூம் எல்லாம் லாக் பண்ணிட்டு ஏசியை போட்டுட்டு I just sat down. ஓவர் கம்ஃபர்டபுளா உட்கார்ந்துட்டேன். பட் மைண்ட் வாஸ், even though body kept in one place இருந்தாலும் மைண்ட் வந்து was not, I don't know, நீங்க மெடிடேட் பண்ணமா என்ன what to do with myself எனக்கு தெரியல. ஆக்சுவலி ஃபண்டமெண்டலி அந்த how to spend myself, what to do தெரியல. எதை பத்தி, காடை பத்தி நினைக்கிறோமா, நீங்க வந்து ஸ்லோகம் சொல்லக்கூடாது, எது சொல்லக்கூடாது, இப்போ வாயை திறக்கல சுத்தமா. ஸோ மைண்டை வந்து மைண்ட்ல பேசலாமா இல்ல மைண்டோட தாட்ஸை ரீட் பண்ணலாமான்ற எனக்கு வந்து I had no guidance. அது என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. So kept on thinking of what I should do, what I should not do. So அது மௌனமானு எனக்கு தெரியல. மனசு வந்து மௌனம் இல்லை, அது எனக்கு தெரியுது. Physical body and mouth was shut. So ஸ்டேஜ் கண்ணை மூடலான்னு பார்த்தா சொன்னால பிகினிங்ல கண்ணை மூடி பார்த்தா, கண்ணை மூடினா fear of falling asleep. I never sleep by sitting, but the first time I think என்னால முடியாம நான் கண்ணை அசந்துட்டேன். So I didn't know that. So I don't know whether it is successful மௌனம் or not. And 5th hour I had to attend the call of nature. எழுந்தது தப்பா போச்சு. அது எழுந்த பிறகு அதுக்கப்புறம் 1 hour வந்து எனக்கு முடியவே இல்லை. அலாம் 2 o'clock வச்சேன், எழுந்திருக்கணும்னு.
அந்த லாஸ்டா 1 to 2 hours was very very difficult. So I don't know procedurally நான் பண்ணது ரைட்டா ராங்கான்னு தெரியல. என்ன வாட் டிட் ஐ டூ இன் தட் 5 years எனக்கும் தெரியல. என்ன வாட் டிட் ஐ வாண்ட் டு டூன்னு தெரியல. அது நீங்க கொஞ்சம் கைடன்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா ப்ராபபிலி மைண்ட் என்ன பண்ணணும்னு வச்சு பண்ணிருப்பேன். எனக்கு தெரிஞ்சது நான் கெப்ட் ஆன் திங்கிங் திஸ் தட், வேலைக்கு போனப்ப இது பண்ணாம அதை பண்ணிருக்கூடாது, அதை பண்ணிருக்கலாம், இப்ப என்ன பண்ணது, ஏன் பண்ணோம், எதுக்காக பண்றோம், டீச்சர் என்ன பண்ண போறோம், இந்த கோர்ஸ் பண்ணிட்டு டெஃபினட்டா மோட்சம் கிடைச்சிருமா, ஐ டோன்ட் நோ. தாட்ஸ் வாஸ் நாட் இன் மை கண்ட்ரோல். ஐ கெப்ட் ஆன் திங்கிங் ஃபீலிங்ன்ற மாதிரி எனக்கு ஒன்றும் வரல, பட் மைண்ட்ல எமோஷன்ஸ் ஓடிட்டே தாட்ஸ் ஓடிட்டே இருந்துச்சு. தட்ஸ் இட் பக்னி. ஸோ ஆக்சுவலாக நான் சொல்லியிருந்தேன், என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா தூங்க வேண்டாம், தூங்கக்கூடாது, ஸ்நாக்ஸ்லாம் கொண்டு போய் வச்சுக்க கூடாது, தூங்கக்கூடாது. தண்ணி பாட்டில் ஆனா மட்டும். நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா, இருங்க, தாட்ஸை வாட்ச் பண்ணுங்க, அதுக்கு தான் இந்த டைம். ஸோ தாட்ஸ் நிறைய போகும், அந்த தாட்ஸை வாட்ச் பண்ணி என்ன விருத்தியில இருக்கோங்கிறத இதுல நிறைய கண்டுபிடிக்கலாம், அதுக்குண்டான டைம்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ தாட்ஸ் வாட்ச் பண்ணணும். இது வந்து மந்த்லி ஒன்ஸோ வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி வச்சு அப்புறம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி 12 hours பண்ணணுமா இல்ல? பிகாஸ் அட் அ ஸ்ட்ரெச் ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் ஃபார் மீ. சோ இனிஷியல் அப்படி தொடங்கி இருக்கேன், அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் ஆன் பண்ணிக்கிட்டு பண்ணலாமான்றது தான் கேட்கணும். இல்ல வீக்லியே பண்ணலாமா? ஃபுல் டே இருக்கணும். அதனால நானே ஆமா, சோ 6 to 6 தான் சொல்லியிருந்தேன். சோ அதுலயும் முடியலன்னா தென் பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாவது பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு ஃபுல் டே இருக்க கத்துக்கணும். அப்புறம் 2 days 3 days எல்லாம் கூட இருப்பா, அப்புறம் இயர்ஸ் டுகெதர் இருப்பா, அதெல்லாம் கூட இல்லாட்டாலும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, உட்கார முடியல, பிசிக்கலாவும் முடியாது, மைண்டும் உட்காராது. அந்த ஒரு ஸ்டேஜையாவது அட்லீஸ்ட் நம்ம ரியலைஸ் பண்ணலாம், ஓ நம்ம மனசு எப்படி அலபாயிருது, நம்மளால பிசிக்கலா கூட ஒரு இடத்துல உட்கார முடியல. ஏன்னா இப்படி இருந்து பழகினாதான் வாழ்க்கையில ஒரு நாள் நிச்சயமா தனியா இருக்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் எல்லாருக்கும் வந்தே தீரும், இருந்தே ஆனும், அப்போ இது காப்பாத்தும். சோ அதனால அப்படி இருந்து பழகணும். ஏன்னா இல்லைன்னா அப்படியே ஏதாவது பண்ணணும், ஏன்னா அப்படி பண்ணியே பழகிட்டோம். ஒண்ணு இல்லைன்னா ஒரு மொபைலையாவது நம்ம நோண்டியானோம், அந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எதுவும் இல்லாம தொடாம செல் தொடாம ஆச்சரியமா 8 hours எதுவுமே பார்க்காம அதுதான் அதோ சோ ஸ்லோவா அதை நம்ம வழிக்கு கொண்டு வர பார்க்கணும். ஸோ தாட்ஸ் தாட்ச் ரொம்ப வாட்ச் பண்ணணும். அப்பதான் அந்த தாட்ஸ் ரொம்ப சும்மா இருந்தா நிறைய தாட்ஸ் கொடுக்கும். அப்ப எங்க போறது, அந்த தாட்ஸ் எங்க போறது, எங்கெல்லாம் நான் போறேன், அதெல்லாம் நம்ம நோட் பண்ணி என்னென்ன விற்த்தியில இருக்கேன், ஸோ நம்ம வாசனை என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்குலாம் இது ஒரு பெஸ்ட் டைம். மார்னிங் எந்திரிக்கும் போதே நம்ம மௌன விரதம் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு காலையில எந்திரிக்க 5:30 இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் பகினி. நான் அமைதியாவே தான் என்னோட காலையில ரொட்டீன் எல்லாமே. அப்படியே ரூம்லயும் நான் அப்படியே போயிட்டேன். நான் வாட்டர் மட்டும் எடுத்துட்டேன், எதுவுமே சாப்பிடல. அப் டு 3 o'clock வரைக்கும் இருந்த பகினி. நான் மெடிடேஷன்ல தான் என்னால ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு, எக்ஸலண்டா இருந்துச்சு, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. எனக்கு ஃபீல் கூட ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பகினி. எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஒரு ஹில்ஸ் மலை குகைக்குள்ள நம்ம போனோம்னா அப்படியே ஸ்பரிசம் அப்படியே குளிர்ந்து இருக்கும் பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் எனக்கு ரொம்ப கிடைச்சது. சிவன் கூட பக்கத்துல இருக்கிற மாதிரி அவ்வளோ ஒரு ஃபீல், எவ்வளவு நல்லா, அதை எக்ஸ்பிளைனே பண்ண முடியல, அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு பகினி. இதுக்கும் நான் என்னோட ரெகுலரா என் குழந்தைங்களோட இருக்கிற அதே இடத்துலதான் இருந்தேன். ஆனா அந்த ஃபீல் எனக்கு எப்படி அந்த அளவுக்கு கிடைச்சதுன்னு எனக்கு தெரியல. அப்புறம் வந்து வேதாத்ரி மகரிஷியோட அந்த சன் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது, அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது பகினி. எனக்கு அதெல்லாமே நினைச்சிட்டு இருந்தேன். இந்த மாதிரி ஃபீல் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா வந்துச்சு. நான் போன டெம்பிள்ல நான் பீஸ்ஃபுல்லா இருந்த இடத்தையெல்லாம் கொஞ்சம் ரியலைஸ் பண்ண முடிஞ்சது. எனக்கு சாப்பிடாம இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு ஃபீல் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, கண்ட்ரோல் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. எனக்கு அந்த 3 o'clock தான் நான் சாப்பிடவே போனேன் நானு. அதுவும் அது எப்ப எனக்கு இது மாதிரி கலைஞ்சது அப்படின்னா, நான் வந்து வேற நீங்க சொன்ன மாதிரி மொபைலும் நான் எடுக்கவே இல்லை. நான் வந்து வேற புக்ஸ் ஏதாச்சும் சேன் பண்ணலாம்னு நான் போகும்போதுதான், அதுல ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகும்போதுதான் என்னை அறியாம நான் பேசிட்டேன். குழந்தைங்க ஏதோ கேட்கவும் பேசிட்டேன் வாய் திறந்து. அது வரைக்கும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது பகினி. எனக்கு மெடிடேஷன் பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா டக்குன்னு எனக்கு கண்ட்ரோல்ல வந்துச்சு, எனக்கு மைண்ட் எனக்கு நல்லா கண்ட்ரோல்ல வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது பகினி எனக்கு. ஆனா எனக்கு இது வந்து சாப்பிடாம இருக்கும்போது இருந்த என்னோட மனநிலைக்கும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் இருக்கிறதுக்கும் நல்ல டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடிஞ்சது எனக்கு. ஆமா, கண்டிப்பா பண்ண முடியும்.
ஏன்னா அந்த சாப்பாடு உள்ள போனாலே நமக்கு, அதுவும் சும்மா வேற இருக்கோமா, கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு தமஸ் கூட்டின்னு போகும். ஒரு தூக்கம் வர மாதிரி இருக்கும், ஒரு ஒரு எனர்ஜியாவே இருக்காது. அதுக்கு தான் விரதங்களின் போது சாப்பிடாம பண்ணணும்னு சொல்றதே அதுக்கு தான். அப்பதான் பலன் ஜாஸ்தின்னு எதுக்காக சொல்றாங்க அப்படின்னா இதுக்குதான். அப்பதான் தமசுக்கு போகாது. இல்லைன்னா நம்ம எனர்ஜி எல்லாம் அந்த டைஜஷனுக்கு போயிடும். ஸோ நமக்கு அந்த அளவு பிரெயின் ஒர்க் ஆகாது, ஒரு தமஸ்ல இருக்கும். ஸோ நீங்க உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் வெரி நைஸ். பட் இனிமே நீங்க கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்க. டைம் இப்ப நீங்க பண்ண மாதிரியே பண்ணலாம், தியானத்துல இருக்கலாம், ஆனா தூங்கக்கூடாது. ஏன்னா தியானத்துல இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தூக்கம் வந்துடும். ஏன்னா சும்மா இருக்கும் இல்லையா, அதனால ப்ராக்டிஸ் இல்லாதனால. இப்ப நான் ஆல்ரெடி நான் தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், எனக்கு வராதுன்னா இட்ஸ் ஃபைன். ஸோ மோஸ்ட்லி நீங்க வந்து இல்ல லிக்விட் ஆகாரமாவது எடுத்துட்டு, இல்ல என்னால சாப்பிடாம இருக்க முடியாது பிசிக்கல் கண்டிஷன்னா லிக்விட்ஸாவது எடுத்துட்டு இதை பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு நிச்சயமா அந்த தியானம் பண்ணா கூட அந்த கனெக்ட் கிடைக்கும். இல்ல உங்களால அந்த வாட்ச் பண்ண முடியும், வாசனைகளை கண்டுபிடிக்க முடியும். இதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மௌன விரதம் சஜஸ்ட் பண்றதுக்கே ரொம்ப நன்றி. ஜென்ரலி நான் கொஞ்சம் அப்பப்போ மெடிடேஷன் பண்ணுவேன், பட் மௌன விரதம்னு அதிகம் இருந்துட்டு இல்லை. பட் ஐ திங்க் ஐ ஃபெல்ட் இட் வாஸ் வெரி வெரி ரெலிஷிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பயங்கர காமா இருந்தது மைண்டு. பின்ன ஃபுல்லா நான் வந்து வேற எதுவும் சிந்தனைகள் வந்தது, பட் ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் கான்சென்ட்ரேட்டிங் ஆன் மை பிரெத். அப் அண்ட் டவுன் அந்த மாதிரி அது போறது ஃபுல்லா பிரெத்தை தான் நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணேன் என்ன பண்ணியிருந்தாலும். நடுவில் கொஞ்சம் ஐ வாஸ் ஃபிளெக்ஸிங் மை லெக்ஸ் அண்ட் எக்ஸிபிக்ஸ், கொஞ்சம் இது மறுத்து போயிடுதுங்கிறதுனால ஃபிளெக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன். பட் ஃபுல்லா ஐ வாஸ் அனலைசிங் உங்களோட கிளாஸஸ்லாம். பிகாஸ் எனக்கு வேற என்ன சிந்திக்கணும்னு எனக்கு தெரியல. உங்களோட ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ் எல்லாம் நான் பார்த்து என்னெல்லாம் நீங்க சொல்லி கொடுத்தேன், அதை எப்படியெல்லாம் நம்ம பிரவர்த்திக்கிறது. ஸோ என்னோட மனசுல இருக்கிற அந்த என்னோட வாசனையில இருக்கிற அந்த இது என்னது, விருத்தி என்ன குணத்துல நான் இருக்கேன், அதெல்லாம் நான் சிந்திச்சு எதுல வந்து நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னு எனக்கு அந்த தாட்ஸ் வந்துட்டே இருந்தது. தென் நடுவுல கொஞ்சம் கண்ணு திறக்கணுமா மூடணுமான்னு எனக்கு தெரியல. அதனால நடுவுல கொஞ்சம் கண்ணை மூடினப்போ தூங்கலை. ஐ வாஸ் கான்சென்ட்ரேட்டிங் ஆன் மை பிரெத் தட் டைம் ஆல்சோ. பட் வந்து கொஞ்சம் மெடிடேட்டிவ் மூட்ல போயிட்டேன். அதனால கொஞ்சம் மனசுக்குள்ளேயே ஓம் ஓம் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தேன். நடுவில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி அண்ட் ஐ வாஸ் தேங்கிங் ஆல் மை ஸ்டார்ஸ், முனி, குருஸ் எல்லாருக்கும், இன்க்ளூடிங் யூ எல்லாருக்கும் ஒரு மனசார தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு அந்த இதுல ஏதோ ஒரு சுவாமி படம் என்னவோ இருந்து ஒரு நிமிஷம் கண்ணை திறக்கறச்ச ஒரு செகண்ட் நான் பேசிட்டேன். அதாவது இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் யூ அப்படிங்கிற மாதிரி, ஒன்னாலதான் எனக்கு இந்த மாதிரி பண்ண முடிஞ்சதுன்னு ஒரு செகண்ட் ஒன்று பேசிட்டேன். அதாவது மைண்ட் வாய்ஸ் அப்படி வெளியில வந்துடுது. அதர்வைஸ் இட் வாஸ் குட் கோ. ஒரு 9 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் கொஞ்சம் எப்படா முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுது. ஏன்னா இவ்வளவு ஒரே அட் அ ஸ்ட்ரெச் 12 ஹவர்ஸ் இல்லாதனால. பட் somehow I managed. But full and full I was concentrating on my breath, which was a very very blissful experience, I would say. And thank you very much for the opportunity given to us. ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ 12 ஹவர்ஸ் எனக்கு முடியலங்கும் போது அட்லீஸ்ட் எவ்வளோ ஹவர்ஸ் என்னால முடியறதுங்கிறதாவது ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ அடுத்த தடவை இதை விட நான் கூட்டிக்கணும். ஸோ ஒரு 9 ஹவர்ஸ்னா அடுத்து 10 ஹவர்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம், அடுத்து 11 ஹவர்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம், அப்புறம் ஃபுல்லாக இருக்க ட்ரை பண்ணலாம், அப்புறம் 1 டே இல்லாமல் 2 டேஸ் இருக்க ட்ரை பண்ணலாம், அப்புறம் வீக்லி ஒன்ஸ்க்கு இதை கொண்டு வரலாம். ஸோ இது இருக்க நீங்க நம்மளோட கிளாஸை ரிவைஸ் கண்டிப்பா பண்ணலாம். ஏன்னா அதெல்லாம் நிறைய டைம். நோட்டை தான் உள்ள கொண்டு போய் நான் பாக்குறேன்னு ஆரம்பிக்க கூடாது. பட் மைண்ட்ல எல்லாம் கொண்டு வந்து, ஸோ என்ன படிச்சிருக்கோம், நித்திய அறிவுனா 2 பாயிண்ட், விராகம்னா என்னென்ன பார்த்தோம், சுகம்னா எப்படி வருது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து ரிவைஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய அனலைஸ் பண்ணலாம். நாம உள்ள போகிறதுக்கு இதுதான் டைம், பெஸ்ட் டைம். ஏன்னா வெளியில இருந்தோம்னா கண்டிப்பா டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தே ஆகும். வீட்டுல உள்ளவங்க பேசுறாங்களோ, இல்ல வெளியில இருந்து யாரையும் வருவா, இல்ல நம்ம தாட்ஸே எங்கேயோ தான் போயிட்டு இருக்கோம். பட் இதுக்குன்னு நம்ம டைம் போட்டு உட்காரும் போது தாட்ஸ் போனா கூட நம்ம வாட்ச் பண்ண முடியும், அதை நோட் பண்ண முடியும். எந்த விற்த்தியில நான் ரொம்ப நேரம் இருக்கேங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம். அப்ப சித்தத்துல என்னோட வாசனைகள் எப்படி ரொம்ப ஜாஸ்தியா, ரஜஸ்ல இருக்கா, தமஸ்ல இருக்கா, இதெல்லாம் நம்ம அனலைஸ் பண்றதுக்கு பெஸ்ட் டைம் மௌன விரதம் தான். ஸோ இல்லாதவா ட்ரை பண்ணுங்க. அது நான் வந்து கிரகஸ்தாசிரமத்துல இருக்கேன், எனக்கு டைம் இல்லைன்னு இருக்கலாம் தான், நான் ஒத்துக்கிறேன். பட் இருந்தாலும் எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்கிறதோ அப்பெல்லாம் மௌன விரதத்துல இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்க வச்சுக்கோங்க. ஸோ இட்ஸ் அ வெரி வெரி குட் ப்ராக்டிஸ். இதுல திதிக்ஷாவும் வந்துடும், உங்களுக்கு ஆத்ம முன்னேற்றம் எல்லாமே இதுல கிடைக்கும். அடுத்தது ஸ்ரத்தா பார்க்க போறோம். ஸோ ஸ்ரத்தானா என்ன சொல்றேன்னா, குரு வேதாந்த வாக்கியாதிஷு விஸ்வாச ஸ்ரத்தா. குருவோட வாக்கியம், அதுக்கப்புறம் வேதாந்தத்துல ஸ்ரத்தானாலே நம்பிக்கை. ஸோ குருக்கிட்டையும் நம்பிக்கை இருக்கணும், அந்த சாஸ்திரங்கள்கிட்டையும் நம்பிக்கை இருக்கணும். அதான் ரெண்டுத்துலயும் சொல்றாரு. வேதாந்த வாக்கியாதிஷு குரு, 2 பேர்கிட்டையும் நம்பிக்கை வைக்கிறது தான் ஸ்ரத்தா அப்படின்னு சொல்றாரு.
இப்ப நம்மளோட பிராக்டிக்கல் இதுல கூட நம்ம சொல்லுவோம், ஸ்ரத்தையா படி, ஸ்ரத்தையா பண்ணு அப்படிமோ. அப்படி நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், கான்சென்ட்ரேஷன் இல்ல, நம்பிக்கை. சோ நம்பிக்கையா எங்க இருக்கோ அங்க கான்சென்ட்ரேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். அதனாலதான் இவர் ஆச்சாரியர் ஸ்ரத்தாவை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சமாதானம் போட்டுட்டார். சமாதானம் கான்சென்ட்ரேஷன். சோ இந்த ஸ்ரத்தா இருந்ததுன்னா அந்த ஸ்டெப்பா போட்டுன்னு வர. சோ இது நம்பிக்கை இருந்தா அடுத்து சமாதானம்ங்கிறது ரொம்ப ஈஸி. சோ அதனால ஸ்ரத்தையா படினா கான்சென்ட்ரேஷன் இல்ல, நம்பிக்கை வச்சு படி, நம்பிக்கையா படி, உள்ள போய் படி. அதுதான் ஆக்சுவல் மீனிங். இப்ப நம்ம ஸ்ராத்தம்னு சொல்றோம்ல, அதுவும் இதேதான். ஸ்ரத்தையா பண்ணுறதுதான் ஸ்ராத்தம். அப்ப நம்பிக்கையோட பண்றதுதான் ஸ்ராத்தம். நம்பிக்கை இல்லாம நான் தடபடலாம் நான் செலவு பண்ணி நான் என்ன இந்த எண்ணெய் தண்ணியை இறக்குறேன், இது என்ன நான் அங்க போய் சேர போறதா அப்படின்லாம் நிறைய பேர் நம்பிக்கை இல்லாம பண்ணுவா. இது நான் இங்க எள்ளு தண்ணி இறக்கிறேன், அந்த ஆத்மா போய் எவ்வளவு வருஷம் ஆச்சு, அது வேற ஏதோ ஒரு பிறவியில இருக்க போறது, நான் இறக்கிற எள்ளு தண்ணியா அங்க போறது, இப்படி எல்லாம் குதர்க்கமா பேசுவாள்ல. ஒண்ணு சாஸ்திரத்தை படிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணோம். அது படிக்கணும்னா நமக்கு இந்த பிறவி போராது. ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ்கிரிட் கத்துக்கணும், சான்ஸ்கிரிட்ல உள்ள கிரந்தங்கள் சாஸ்திரத்துக்கு போகணும், அனலைஸ் பண்ணணும், அதுக்கு சூட்டபிளா குரு கிடைக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணாலும் இங்கதான் நிக்க போறோம், பண்ணினா இங்கதான் நிப்போம். ஆனா பண்றதுக்கு நமக்கு டைம் இல்லை. முன்னாடியே ஒருத்தர் பண்ணி வச்சாச்சு, அதை ஜஸ்ட் கண்ணை மூடிட்டு நான் நம்புறேன்னு அது ஃபாலோ பண்ணணும். இல்ல நான் ஃபாலோவும் பண்ண மாட்டேன், நானும் ட்ரை பண்ண மாட்டேன். ஆனா நான் இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டே இருப்பேன், புலம்பின்ண்டே இருப்பேன். இது எதுக்கு, இது நானும் 40 வருஷமா பண்ணுமா, நான் இவ்வளவு வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கணுமா, இதுதான் நான் இங்க இருக்கிற எள்ளு தண்ணி தான் அவளுக்கு போறதா, அவ எத்தனை பிறவி எடுத்திருப்பாளும், இப்படி எல்லாம் நம்ம குதர்க்கமா கேட்கிறோம்ல. இங்க இறைக்கிற எள்ளு தண்ணி அங்க இப்படியே டிராவல் ஆகி போகும்னு சாஸ்திரம் ஒரு மூடத்தனமா சொல்லவே சொல்லாது. எவ்வளவு ரிஷிகள் எவ்வளவு அதுக்கு பாஷ்யம் எழுதியிருக்கா. ஒருத்தர் வேணா முட்டாளா இருக்கலாம், எல்லாரும் முட்டாளா இருக்க முடியாது இல்ல. சோ எத்தனை ரிஷிகளோட எஃபர்ட், எத்தனை பேர் டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்கா. சோ கண்டிப்பா இதுல ஏதோ ஒண்ணு இருக்கணும். எனக்கு தெரியல, சோ எனக்கு தெரியலங்கிறதுனால உண்மை இல்லைன்னு ஆகாது. இப்ப எனக்கும் தான் பாக்டீரியா தெரியல, வைரஸ் தெரியல. அப்ப பாக்டீரியா வைரஸ் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா? பார்த்தவன் இருக்கான்ல, நானும் அந்த மைக்ரோஸ்கோப் வச்சேன்னா நானும் பார்க்க முடியும். அப்ப அதே மாதிரி நானும் படிச்சிருந்தேன்னா அதே சாஸ்திரத்தை நானும் அனலைஸ் பண்ணா என்னாலையும் பண்ண முடியும். ஆனா அதுக்கு எனக்கு டைம் கிடையாது, இந்த பிறவி போராது, அதுல டைமும் என்னால போட முடியாது. அப்படிங்கும் போது அட்லீஸ்ட் டேக் இட் அஸ் இட் இஸ், எடுத்துக்கணும், எடுத்துட்டு நம்பணும், அதுல செய்யணும். சோ இப்ப நம்ம ஒரு எள்ளு தண்ணி இறைக்கிறோம்னா அது அப்படியே டிராவல் ஆகிலாம் போகாது, அப்படி மடத்தனமா சாஸ்திரம் சொல்லாது. இப்ப நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரிதான், ஒண்ணு சூக்ஷ்மமா டிராவல் ஆகணும்னா அது ஒன்னோனா கன்வெர்ட் ஆகிதான் ஆகும். இப்ப நான் ஒரு மெசேஜ் போடுறேன் அப்படின்னா அந்த மெசேஜ் மேபி ஃபாரின்ல உள்ளவாளுக்கும் நான் போடலாம், ஆனா அந்த மெசேஜ் அப்படியே காத்துல டிராவல் ஆகி போய் விழருது. அப்சர்டா இருக்கு இல்லையா? அப்படி ஆகாது. அப்ப அது என்னவோ இன்னொன்னா கன்வெர்ட் ஆகுது. மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் ஆகலாம், ஏதோ ஒன்னா கன்வெர்ட் பண்ணி அங்க ரிசீவர் வச்சு தே ஆர் ரிசீவிங். அப்படித்தானே? இப்ப நான் இப்போ இந்த கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னா இந்த கிளாஸ் அப்படியே உங்க கம்ப்யூட்டர்ல போய் நீங்க பின்னாடி பார்க்கும்போது விழுறது கிடையாது. இது அப்படியே ஏதோ ஒன்னா கன்வெர்ட் ஆகுது. அந்த கன்வெர்ட் ஆனதான் நம்ம பார்க்க முடியும் பின்னாடி, சூக்ஷ்மமா இருக்கிறது. அப்போ இப்போ இங்க இறக்கிற எள்ளு தண்ணி அப்படியே டிராவல் ஆகாது. சோ என்ன ஆகும்னா, அவ எந்த பிறவியில வேணா இருக்கட்டும், ஒரு ஆடா இருக்கட்டும், மாடா இருக்கட்டும், ஒரு குரங்கா இருக்கட்டும், அந்தந்த பிறவிக்கு ஏத்த சாப்பாடா இது போய் சேரும். யாராவது இப்ப நாமளே ரோட்ல நடக்கும்போது, சே இந்த நாய் பாவமா இருக்கே, இதுக்கு நம்ம ஏதாவது கொடுக்கலாமே அப்படின்னு நமக்கு தோணி ஒரு பிஸ்கட் வாங்கி கொடுப்போம், பாக்கெட். நம்மளாலதான் கிடைக்கணுங்கிறதுல, எள்ளு தண்ணி யாரு இறைக்கிறாளோ அவளாலதான் அந்த ஆடுக்கோ மாடுக்கோ கிடைக்கணுங்கிறது கிடையாது. இங்க இறைக்கிறது வேற யாரு மூலமாவோ அந்த பிறவியில இருக்கிற ஜீவனுக்கு அதுக்கேத்த உணவாக போய் சேரும், கண்டிப்பா சேரும். இதை நாமளே நம்ம நிறைய பண்றோம், பார்த்திருப்பீங்க. நம்மளே திடீர்னு நமக்கே தோணும், இந்த மாட்டுக்கு ஏதாவது கொடுத்துட்டு போலாம், இந்த கோதானம் பண்ணலாம், இது ஏதாவது செய்யலாம். ஒரு நாயே ஒரு கஷ்டப்பட்டு இருக்கும், திடீர்னு ஒருத்தர் அதை எடுத்துன்னு போய் நான் வளர்க்குறேன்பா, சாப்பாடு போடுறேன்பா, இதுதான் இப்படிதான் கொண்டு விடும். அதுதான் சாஸ்திரம் சொல்றது. சோ ஒண்ணுல நம்பிக்கை இருக்கணும், இல்ல நாம ட்ரை பண்ணணும், ரெண்டு இல்லைன்னா கமெண்டாவது பாஸ் பண்ணாம இருக்கணும். சோ அதுதான் நம்மகிட்ட கிடையாது. அதனால இந்த புலமிண்டே பண்றது இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, ஸ்ரத்தையா பண்றதுதான் ஸ்ராத்தம். இப்ப ஒரு பையன் இது கூட கேட்பா, இந்த குதர்க்கமா கேட்கிறவாளுக்கு சொல்றேன். ஒரு பையன் ஸ்ரத்தையா பண்றான் வச்சுக்கோங்களேன், இந்த காரியம்லாம் ரொம்ப ஸ்ரத்தையா பண்றான் அவ அப்பாக்கு.
ஆனா அவ அப்பா வந்து ரொம்ப ஊதாரி, ஒரு அதாவது ரொம்ப நல்லவர் கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எல்லா பழக்கமும் இருந்தது, ஒரு இதுவே கிடையாது, ஒழுக்கமே கிடையாது. ஆனா பையன் ரொம்ப ஒழுக்கமா சின்சியரா சாதம் பண்றான்னா அந்த ஆத்மா வந்து நல்ல டிராவல் ஆயிடுமா? இப்படிலாம் நிறைய கேள்வி கேட்பா. அப்ப அப்பா வந்து ரொம்ப சின்சியரா, ரொம்ப நல்ல ஆச்சார அனுஷ்டானங்கள் பக்தியா இருக்கிற ஒருத்தருக்கு பையன் ஊதாரியா இருந்து சரியா பண்ணலைன்னா அப்ப அந்த ஆத்மா டிராவலே ஆகாது. அப்படி சாஸ்திரம் சொல்லவே சொல்லாது. இது நமக்கே தெரியறது தப்புன்னு. அப்ப சாஸ்திரம் எப்படி சொல்லும்? இங்க பண்ற ஸ்ராத்தத்தை பொறுத்து அவ டிராவல் கிடையாது. அவ டிராவல் அவ கர்மாவை பொறுத்துதான். அப்ப ஒரு பையன் ஸ்ரத்தையா சாதம் பண்ணான், ஆனா அவ அப்பா வந்து சரியா இல்ல அப்படின்னா அந்த ஆத்மா அதுக்குள்ள கர்மத்தை தான் அது ஃபாலோ பண்ணும். இவன் நல்லா பண்றாங்கிறதுக்காக எல்லாம் அது டிராவல் ஆகாது. அப்ப இவன் பண்றது யாருக்குன்னா இவனுக்கு. இவன் சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்றான், இவனுக்கு அந்த பித்ருதோஷம் வராம இருக்கும். பித்ருதோஷம்னு சொல்றதெல்லாம் அப்படியே அங்க இருந்த சாபம் கொடுக்குறாங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. இவங்க ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்ணலைன்னா இவங்களுக்கு கர்மா அது. அதே மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு அப்பாவா இருந்து அவர் ரொம்ப ஒரு பக்திமான், ஒரு சாஸ்திரத்துல ஈடுபாடு, ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப அவ்வளோ ஒரு ரெகுலரா இருக்கிறவர் வந்து டிராவலாரான்னு வச்சுக்கோங்களேன். பையன் வந்து சரியா இல்லை பண்ணலங்கும் போது அந்த டிராவல் ஆகாம இருக்குமா? அது அதுக்கு உண்டான கர்மாபடி நல்ல ஸ்டேஜுக்கு போகத்தான் செய்யும். ஆனா இவன் பண்ணாம இருக்கிறது இவனுக்கு கர்மம், இவன் தான் அதை அனுபவிக்கணும். அதனால எல்லாரும் வந்து இதெல்லாம் அது எப்படி பையன் பண்றது, அது எப்படி அப்பாக்கு போகும், இதெல்லாம் நிறைய கேள்வி கேட்பா. ஸோ ஒண்ணு சாஸ்திரங்களை நம்பணும். ஸோ அதைத்தான் இவர் சொல்ற நம்பிக்கை. ஸோ இதில் நம்ம என்ன யார்கிட்ட நம்பிக்கை வைக்கணும், நம்பிக்கைனா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்ப்போம். யார்கிட்ட வைக்கணும், எதுக்கு வைக்கணும், இதெல்லாம் தான் இவர் இதுல சொல்றார். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று எடுத்துக்கலாம். சயின்டிஃபிக். இப்ப எல்லாரும் அப்படிதானே கேட்கிறாங்க, எனக்கு சயின்டிஃபிக்கா ப்ரூஃப் வேணும், சயின்டிஃபிக்கா ப்ரூஃப் வேணும். இப்ப சயின்ஸ் எப்படியோ அப்ப முன்னாடி மந்திரங்கள். ஸோ மந்திரங்கள் மூலமா சாதிச்சிருக்கா முன்னாடி, இப்ப சயின்ஸ் மூலமா சாதிக்கிறோம் இல்லையா? இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த விர்ச்சுவல் கிளாஸே எடுத்துக்கோங்களேன், பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். இந்த விர்ச்சுவல் கிளாஸ்ங்கிறது சயின்ஸ் மூலமா நடக்கிறது இல்லையா? நான் இங்க பேசுறேன், எனக்கு எதிரே யாருமே கிடையாது, ஆனா என்ன நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாக்குறீங்க இல்லையா? திஸ் இஸ் கால்ட் விர்ச்சுவல். இதே விர்ச்சுவல் மகாபாரதத்துல நடந்திருக்கு இல்லையா? போர் நடந்தது குருக்ஷேத்திரத்துல. ஆனா அந்த குருக்ஷேத்திரத்துல திருதராஷ்டிரன் போக முடியாது, போருக்கு போக முடியாது, அவனுக்கு கண்ணு இல்லை. ஸோ அவன் வந்து கேட்கிறான், வியாசர் வர்றார், வியாசர் கிட்ட கேட்கிறான், நான் வந்து பார்க்கணும், என் பையங்களுக்கு என்ன நடக்கிறதுங்கிறத நான் பார்க்கணும், நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது, நான் போக முடியாது. அப்படிங்கும் போது வியாசர் சொல்றாரு, நான் அவருக்கு ஒரு திவ்ய சக்ஷு தரேன், உன்னை நீ வந்து இங்க இருந்தே பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப அவன் வந்து இல்ல, எனக்கு வந்து அதை பார்க்கற சக்தி இல்லை, ஏன்னா நான் முதல்ல இருந்தே குழந்தைகளை பார்த்தது இல்லை, இப்ப திடீர்னு அவங்க போர்ல ஒவ்வொருத்தரா போறதை நான் பார்க்கணுமா, நான் பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஆனா தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறான். அப்பதான் அவர் வியாசர் சொல்றார், நான் வந்து சஞ்சயனுக்கு கொடுக்குறேன். ஸோ சஞ்சயனும் திருதராஷ்டிரனும் அங்க இருக்கா மாளிகையில, ஹஸ்தினாபுரத்துல. ஸோ ஹஸ்தினாபுரத்துல இருந்தே நீ பார்த்துக்கலாங்கும் போது சஞ்சயன் பார்த்து கமெண்ட்ரி சொல்றான். அதுதானே நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா கீதையில கூட. ஸோ சஞ்சயன் தான் எப்படி எங்க ஆர்மி எப்படி நிக்கிறது எல்லாமே கமெண்ட்ரி கொடுத்துட்டே இருக்கான், அவனுக்கு அப்படியே விர்ச்சுவலா தெரியறது. ஸோ இந்த விர்ச்சுவல்ங்கிறது அங்கேயே நடந்திருக்கு. ஸோ விர்ச்சுவல்ங்கிறத மந்திரம் மூலமா வியாசர் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அங்க மந்திரம் மூலமா நடந்தது, இங்க நம்ம சயின்ஸ் மூலமா பண்றோம். எனக்கு வந்து மந்திரங்கள்ல நம்பிக்கை இல்லைன்னு நம்ம சொல்றோம், ஏன்னா எனக்கு தெரியாது, ஆனா நடந்திருக்கு. எனக்கு தெரியாதுங்கிறதுனால அது இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது. எப்படி ஒரு வைரஸ் பாக்டீரியா எனக்கு தெரியல, ஆனா நான் இல்லைன்னு சொன்னா யாராவது நம்புவாளா? அது தப்புன்னு தானே சொல்லுவா, தப்பு. ஏன்னா நான் பார்க்கலங்கிறதுனால அது இல்லைன்னு ஆகாது. அது மாதிரி எனக்கு தெரியலங்கிறதுனால அது இல்லைன்னு ஆகாது இல்லையா? சோ இப்ப எப்படி சயின்ஸோ அப்ப அப்படி மந்திரங்கள் இருந்தது, அது மூலமா தான் சாஸ்திரங்கள், நம்ம நாகாஸ்திரம் அதெல்லாம் போட்டா இல்லையா? சோ அதெல்லாம் மந்திரம் மூலமா பண்ணினா. சோ இது வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க. இப்போ இந்த சிவிலைசேஷன் முடிஞ்சிருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஜஸ்ட் இமேஜின், இது முடிஞ்சிருது, இந்த பிரளயம் வருது, இதெல்லாம் முடிஞ்சு போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ அடுத்த ஒரு ஜென்ரேஷன், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் சிவிலைசேஷன் வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப இப்ப நமக்கு வந்து கிருஷ்ணாவதாரத்துல உள்ள அந்த பானை கிடைச்சது, இதெல்லாம் நோண்டி ஏதோ கிடைக்கிறதுன்னு சொல்றான்ல, 5000 years பேக் அப்படிலாம் சொல்றா. ஸோ அப்போ இதே மாதிரி இங்க உள்ள சயின்டிபிக் சில ப்ரூஃப்லாம் அவளுக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? அப்ப என்ன சொல்லுவா,
என்ன ஒரு மிசைலாம் இங்கேருந்து விட்டாலாம், அது அங்க போச்சாம், என்னது இது வானத்துல பிறந்தாலாம், சந்திரனுக்கு போனாலாம், இதெல்லாம் அப்சர்டா இருக்கே அப்படின்னு அந்த ஸ்டார்டிங்ல ஏன்னா சயின்ஸ் தெரியாது, அதோட ஃபுல் டீடைல்ஸ் தெரியாது, அதனால அப்படிதான் பேசுவா. சோ அது மாதிரி நம்ம இப்ப மந்திரங்களை பத்தி நமக்கு தெரியல, சாஸ்திரத்தை பத்தி தெரியலங்கிறதுனால அது இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. ஆனா அதுக்குள்ள ப்ரூஃப் நம்ம கிட்ட இருக்கு. எனக்கு டைம் இருந்தா, எனக்கு ஆயுசு இருந்தா நான் போட்டு படிக்கல, யாரும் வேண்டாம்னு சொல்லல. ஆனா படிக்கவும் இல்லாம அதை குதர்க்கமா பேசுறதுங்கிறது ரொம்ப தப்பு. இல்ல தெரிஞ்ச வாட்டியாவது கேட்டுக்கணும். ஓகே, சரி. இப்ப நம்பிக்கை அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா, இந்த நம்பிக்கைய யாருக்கிட்ட வைக்கணும் இல்லையா? இப்ப ஒரு பேரண்ட்ஸ் பசங்க கிட்ட வைக்கலாம் நம்பிக்கை, இல்ல பசங்க அம்மா அப்பா கிட்ட வைப்பா, அதுவும் நம்பிக்கை தான். அது மாதிரி ஒரு குரு வந்து ஒரு சிஷ்யன்ட்ட ஒரு நம்பிக்கை வைக்கலாம், அது மாதிரி சிஷ்யன் குருவை நம்பலாம். இதெல்லாம் வந்து நம்பிக்கை, பரஸ்பரமா இருக்கிற நம்பிக்கைகள். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானே நம்புறேன், எல்லாரும் ஃப்ளோ சார்ட் எடுத்து அனுப்புவேன் அப்படின்ட்டு நான் நம்புறேன், அதுவும் நம்பிக்கை தான். அதுல வந்து அனுப்பினவா தவிர மத்தவாள்லாம் ஒரு நம்பிக்கை வச்சிருக்கா, எப்படியும் இது குரூப்ல போடுவா பகினி, நான் பாத்துக்கிறேன், அப்ப பாத்துக்கலாமே, நான் எதுக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையில இருக்கால, அதுவும் நம்பிக்கை தான். சோ இது எல்லாமே ஸ்ரத்தா தான். ஆனா அவர் இங்க சொல்ற ஸ்ரத்தா இது இல்லை, இந்த ஸ்ரத்தையை அவர் சொல்லல. இந்த ஸ்ரத்தை என்னன்னா வேதாந்தம் ரிலேட்டடா உள்ள ஸ்ரத்தா. சோ அந்த குரு ஒண்ணு வேதாந்தத்தை தானா படிக்கணும், அது ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ ஒரு சிடி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த ஒரு சிடிக்கு ஒரு பிளேயர் வேணும். வெறும் சிடியா அப்படியே பார்க்க முடியாது, சிடியை தான் பார்க்க முடியும், அதுல என்ன கண்டென்ட்னு பாக்குறதுக்கு ஒரு பிளேயர் வேணும், இல்ல ஒரு லேப்டாப் வேணும், ஏதோ ஒண்ணு வேணும். சோ அந்த சாஸ்திரங்கள், அந்த வேதாந்தம்ங்கிறத டைரக்டா நமக்கு புரியலைனாலும் அந்த பிளேயர் தான் குரு. சோ குரு மூலமா தான் அதை பார்க்க முடியும், இல்ல குரு மூலமா தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். சோ இதுதான் வந்து பேஸ். சோ இந்த குரு மூலமா வரும்போது அந்த குரு மேலையும் நம்பிக்கை இருக்கணும், சாஸ்திரம் மேலையும் நம்பிக்கை இருக்கணும். நான் குருவை நம்புறேன், எனக்கு அவரை நல்லா தெரியும், பட் சாஸ்திரம் மேல எல்லாம் எனக்கு அவ்வளவுலாம் ஒன்றும் நம்பிக்கை இல்லை. இவர் சொல்றாரே நல்லா பேசுவாரு, அப்பப்போ கொஞ்சம் அரசியல்லாம் எடுத்து பேசுவாருங்கிறதுனால எனக்கு பிடிக்கும், அதனால கேட்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றது பிரயோஜனம் இல்லை. இல்ல எனக்கு சாஸ்திரத்துல நம்பிக்கை, ஆனா இந்த குரு மேல எல்லாம் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை, இவர் கரெக்டா சொல்றாரான்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னாலும் உள்ள போகாது, அதுவும் ஸ்ரத்தா கிடையாது. ரெண்டுமே இருக்கணும், அதுதான் ஸ்ரத்தான்னு இவர் சொல்ற. சோ இப்போ யாருக்கு ஸ்ரத்தா இருக்கணும் அப்படின்னா, ஒரு விவேகி, ஒரு சாதகன், அதாவது ஒரு முமுட்சுக்கு, தத்துவங்களை ஒரு நான் விசாரம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா முமுட்சுக்கள், அவளுக்குத்தான் இந்த ஸ்ரத்தா தேவை. ஏன்னா இல்ல நான் உலக விஷயமா இருக்கேன், நான் நிறைய சம்பாதிக்கணும், நிறைய வீடு கட்டணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்னா அவளுக்கு இந்த ஸ்ரத்தா தேவையில்லை, ஏன்னா இதுக்கு வரவே போறது இல்லை. சோ இந்த முமுட்சுக்களுக்கு, ஒரு சாதகனுக்கு இந்த ஸ்ரத்தா, சாஸ்திரத்திலையும் சொல்ற குரு கிட்டையும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும். இந்த ஸ்ரத்தா இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது இல்லைன்னா மேல போகவே முடியாது, இதுதான் பேஸ். ஸ்ரத்தா இல்லைன்னா எங்கேருந்து சமாதானம் வரும், எங்கேருந்து கான்சன்ட்ரேஷன் வரும், வராது. சோ அந்த குரு யாரு, குருனா யாரு அப்படிங்கிறதுல சங்கராச்சாரியார் நிறைய டெஃபினிஷன் கொடுக்குறார் குருக்கு, விவேக சூடாமணியில. சோ குருனா என்னன்னா, குகாரோ, கூன்னு ஒரு லெட்டர் இருக்கு, ரூன்னு ஒரு லெட்டர் இருக்கு இல்லையா, குகாரம் இருக்கு, ருக்காரம் இருக்கு. சோ இந்த குகாரோ அந்தகாரகா, ருக்காரஸ்தன் நிவர்த்தகாம், அதுதான் சொல்றது. சோ குகாரோ அந்தகாரகா, அந்த கூங்கிறது எதை ரெப்ரசன்ட் பண்றதுன்னா அந்தகாரம், அதாவது அஜ்ஞானம். சோ அஜ்ஞானத்தை ரெப்ரசன்ட் பண்றதுதான் அந்த கு. அந்த ரூ இருக்கே, ருக்காரஸ்தன் நிவர்த்தகா அப்படின்பா, அதாவது அந்த நிவர்த்தனம், அந்த அந்தகாரத்தை எடுக்கிறது இல்ல, அதுதான் ரூ. சோ அதனாலதான் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து குரு அப்படின்னு சொல்றோம். சோ குரு யாரு அப்படின்னா, நமக்கு நிறைய குருக்கள் இருக்கலாம். நமக்கு மேக்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறவாலும் குரு தான், பிசிக்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறவாலும் குரு தான், இல்ல ஒரு எறும்பிட்டேந்து நம்ம ஏதாவது கத்துட்டோம்னா அதுவும் குரு தான். சின்ன குழந்தையில ஏதோ பேசுறது, அதுல இருந்து நமக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கிறது, ஒரு நாலேஜ் வருதுன்னா அவனும் குருன்னு எடுத்துக்கலாம், யார வேணா குருன்னு எடுத்துக்கலாம். ஆனா குருங்கிற ஒரு டெஃபினிஷனுக்கு உள்ளவா யாருன்னா, எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம இந்த வேதாந்த ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்குறான்ல, அவதான் குரு, அவதான் ஆக்சுவல் குரு. மத்தமாலும் குருன்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம், குரு தான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். பட் குரு அஸ் அ டெஃபினிஷன் யாருன்னா, அந்த அஞ்ஞானத்தை எடுக்கிறா, அவதான் குரு. எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம நம்ம கிட்ட இருக்கிற அஞ்ஞானத்தை எடுக்கிறவாதான் குரு. சரி, நீங்க சொல்றேனே நீங்க குருவா அப்படின்னு கேட்டா, நான் குருன்னா இல்ல, ஒரு பக்தான்னு வச்சுக்கலாம். அதனால
குருங்கிறது இன்னும் ஒரு ஹையர் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. சரி, இப்போ இதுல உள்ள வரான்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த சாஸ்திரம் இதுக்குள்ள வரும்போது, இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இதுக்குள்ள வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் என்ன தேவைன்னா ஸ்ரவணம். அதுக்கு ஸ்ரவணம், அதாவது கேட்கணும் பொறுமையா. அப்ப அந்த கேட்கறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேணும்? திதிக்ஷா வேணும். அததான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னார் இல்லையா? சோ அதனால அந்த ஸ்ரவணம், அதுதான் பொறுமை. பொறுமை வேணும். அந்த ஒரு ஈகோ இருக்கும். இப்போ சில பேருக்கு வந்து நான் எனக்கு தெரியாதுதான் இவ சொல்ல போறா, எனக்கு எல்லாம் தெரியும், நான் எதுக்கு இவர் சொல்றதெல்லாம் போய் கேட்கணும், எனக்கு பொறுமையா இருக்க தெரியும். நிறைய பேர் பேசுறதையே நான் இந்த மாதிரி கேட்டிருக்கேன். ஏதோ 2-3 அங்கங்க உபன்யாசத்துல வாங்கியிருப்பா. அதை வச்சுட்டு ஆமாமா இப்படிதான் மனசு அடக்கணும், இது எனக்கு தெரியுமே, இதை போய் நான் அங்க உட்காந்து கேட்கணுமா, எனக்கு தெரியும், எனக்கு தெரியாதது ஒண்ணு உண்டா, அந்த மாதிரி ஒரு ஈகோ. அந்த ஈகோ இருந்ததுன்னா சிரவணம் இருக்காது, கேட்க முடியாது அவளால. சோ அதுக்கு பேர் அஸ்ரத்தான்னு பேர். சோ ஸ்ரத்தா அஸ்ரத்தா. அஸ்ரத்தானா என்னன்னா அவளுக்கு நம்பிக்கை வராது. ஏன்னா எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படிங்கிற ஈகோ முன்னாடி ஒரு பெரிய ஸ்கிரீன்ல இருக்கும் போது அவளுக்கு அந்த உட்காந்து கேட்கணும், என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த மாதிரி தாட்டே வராது. அவளால கேட்கவும் முடியாது. அப்படியே போய் ஒரு சிச்சுவேஷன் வேற வழியே இல்லை, ஒரு ரூம்ல கதவை சாத்திட்டா உட்காந்து கேட்டே ஆகணும்னா கூட மனசு வந்து எங்கேயாவது இருக்கும். இல்ல இவர் கரெக்டா தான் சொல்றாரா, இவர் ஏதாவது கேள்வி கேட்டு செக் பண்ணி பார்க்கணும், இந்த மாதிரி ஒரு குதர்க்கமான ஒரு புத்தி தான் இருக்கும். சோ இதெல்லாம் வந்து அஸ்ரத்தா. இப்படி இருந்தாலும் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்குள்ள வரவே முடியாது. சோ 2 பேர்கிட்டையும் நம்பிக்கை இருக்கணும். அதுதான் திருட விஸ்வாசம்னு சொல்லுவோம். திருடமா இருக்கணும். விஸ்வாசம்ங்கிறது இன்னைக்கு நம்புறேன், இன்னைக்கு இந்த டாபிக்கை இவர் சொல்றத நம்புறேன், நாளைக்கு அந்த டாபிக்லாம் எனக்கு பிடிக்காது, அதுக்கெல்லாம் நான் வரமாட்டேன் இப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. சோ அவர் என்ன சொல்றாரோ ஆஸ் சச் கேட்கணும். அதுதான் அவளோட அந்த குருவோட இது. நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு சிடி இருக்குன்னா ஒரு பிளேயர், அவதான் குரு. சோ அந்த பிளேயர்ல நான் போடவே மாட்டேன்னா நம்ம பார்க்கவே முடியாது இல்லையா? சோ அந்த நம்மளோட வாழ்க்கை தான் ஒரு கரண்ட்னு வச்சுக்கோங்க. சோ நம்ம வாழ்க்கையில தான் இருக்கோம், நமக்கு தேவை. அப்ப நமக்கு தேவை அந்த சாஸ்திர நாலேஜ், ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி, இல்ல மோட்சம் வேணும் அப்படிங்கும் போது நம்ம அந்த சிடியை பார்க்கணும். ஆனா சிடியை பார்க்கறதுக்கு குரு வேணும். சோ அவர் தான் வந்து அந்த பிளேயர். சோ இது எல்லாத்துலயும் நம்பிக்கை இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, முன்னேற்றமே இருக்காது. சரி, எதுக்காக ஸ்ரத்தா வேணும்? நான் ஸ்ரத்தையா இருக்கேன்னா எதுக்கு நம்ம ஸ்ரத்தா அப்படின்னா இந்த ஸ்ரத்தா. நீங்க மத்ததுல எல்லாம் ஏதாவது ஒரு பலன் இருக்கும், இதுல என்ன பலன்னா மோட்சத்துக்காக. சோ இந்த ஸ்ரத்தா வந்து will lead to மோட்சம். சரி, நம்பிக்கைனா என்ன, அடுத்து ஸ்ரத்தானா என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் இல்லையா? சோ இவர் சொல்ற ஸ்ரத்தா என்ன அப்படின்னா, ஜென்ரலாவே எடுத்துக்கோங்களேன். நம்பிக்கைனா என்ன அப்படின்னா, இப்ப எது நம்பிக்கை? ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பென் இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன். இதை வந்து நான் சொல்றேன் உங்ககிட்ட, இது பென்னு, நம்புங்கன்னு சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க என்ன சொல்லுவேன்? ஆமா இது பெண்ணு தான், எனக்கு தெரியுமே, இது எதுக்கு நம்புங்கிறாங்க, எனக்கு தெரியும் இது பெண்ணுன்னு, நான் வந்து இதை எழுதியிருக்கேன், இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், எனக்கு எவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, இவன் வந்து இதை நம்புங்கன்னு எதுக்கு சொல்லணும்? ஸோ அந்த ஸ்ரத்தா தேவையில்லை. இப்போ இது ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மொபைல். ஸோ மொபைலை பத்தி நமக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸ்டார்டிங்ல சொல்லியிருந்தா வேணா தெரிஞ்சிருக்காது. இப்ப எல்லாருக்கும் வில்லேஜ்ல இருக்கிறவா முதற்கொண்டு மொபைல் இருக்கு. ஸோ இது மொபைல் நான் சொல்றேன் வச்சுக்கோ, நம்புங்க இதான் மொபைல் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் சிரிப்பு தான். இது எதுக்கு மொபைல் வந்து நம்பணும், எனக்கு தான் தெரியுமே, நானே ஆப்ரேட் பண்ணியிருக்கேன், எனக்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, இதை எதுக்கு வந்து இவன் நம்புங்கன்னு சொல்றா அப்படின்னு தோணும் இல்லையா? சோ அங்க நம்பிக்கை தேவையில்லை. அப்ப எங்க தேவை? அனுபவம் இருக்கு. இது மொபைலை பத்தியோ பெண்ணை பத்தியோ எனக்கு ஒரு ஞானம் இருக்கு, அதுல நான் அனுபவமும் இருக்கு. அப்படிங்கும் போது எனக்கு நம்பிக்கை தேவையில்லை. கரெக்டா? அப்போ எனக்கு எப்ப நம்பிக்கை வேணும்? எனக்கு ஒரு இதுல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை, எனக்கு அதை பத்தி ஃபுல்லா ஞானம் இல்லை. அப்படிங்கும் போது அந்த இடத்துலதான் ஸ்ரத்தா இஸ் கமிங் டு பிக்சர். அங்கதான் ஸ்ரத்தா வேணும் இல்லையா? இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஞானி இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஞானி கிட்ட போய் நான் சொல்றேன் நீங்க தான் பிரம்மம் அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோ வாட் அப்படின்னு கேட்பேன். அதான் தெரியுமே எனக்கு. அங்க ஸ்ரத்தா வேண்டாம். ஆனா நம்ம கிட்ட வந்து யாராவது சொல்றா வச்சுக்கோங்க, ஆத்ம சாட்சா்காரம் இருக்கணும், ஆத்ம சாட்சா்காரம் தான் will lead to மோட்சம் அப்படின்னு சொல்றா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது நாலேஜா இருக்கும், ஆமா இருக்கும், பட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை. அந்த பெண் மாதிரி நம்மளால ஸ்ட்ராங்கா சொல்ல முடியாது. எனக்கு தான் தெரியுமே, இதை வந்து என்கிட்ட எதுக்கு சொல்றேன்னு சொல்ல முடியாது, ஏன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல.
வேற ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குமான்னு தான் நம்ம மைண்ட் பார்த்துட்டு இருக்குமே தவிர அது ஃபுல்லா ஏன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகாததுனால இந்த பெண்ணை எப்படி சொன்னோமோ அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது இல்லையா? அப்ப டிஃப்ரென்ஸ் வருதா? ஸோ எப்போ நமக்கு அந்த நம்பிக்கைங்கிறது வருது, அந்த ஞானத்துக்கு முந்தின ஸ்டேஜ், அனுபவத்துக்கு முந்தின ஸ்டேஜ் தான் ஸ்ரத்தா. அனுபவம் ஆயிடுச்சுன்னா ஸ்ரத்தா தேவையில்லை, அதை தாண்டிட்டோம் இல்லையா? இப்ப பெண்ணை வந்து நான் திருப்பி திருப்பி நம்புங்கன்னு சொன்னா எதுக்கு நம்பணும், எனக்கே தெரியுமே. சோ அந்த ஸ்டேஜை நம்ம தாண்டிட்டோம். அப்ப நம்பிக்கைங்கிறது தேவையில்லைங்க. அப்ப நம்பிக்கைங்கிறது இதுக்கு முந்தின ஸ்டேஜ். எனக்கு தெரியாத ஒண்ணு ஒருத்தர் சொல்லும் போது நம்பிக்கை வைக்கணும் இல்லையா? எனக்கு ஃபுல்லா அதுல பத்தி நாலேஜ் இல்லை, இல்ல எனக்கு வந்து அதுல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகல, அப்படிங்கும் போது நான் அதுல நம்பிக்கை வைக்கணும். அப்ப இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து அந்த பிரம்மத்தை பத்தியோ இல்ல ஒரு விசாரத்தை பத்தியோ ஃபுல்லா நமக்கு நாலேஜ் இல்லை. எங்கெங்கயோ அங்கங்க அப்படி கேட்டிருப்போம் வச்சுக்கோங்களேன். இல்ல அது கூட சில பேருக்கு இல்லாம இருக்கலாம். அந்த மாதிரி இடத்துல இந்த ஸ்ரத்தாவில் ஐ மீன் ஸ்ரத்தா இஸ் வெரி வெரி நெசசரி. ஸ்ரத்தா இல்லாம மேல ஒரு ஸ்டெப் கூட வைக்க முடியாது. ஏன்னா ஸ்ரத்தா இருந்தாதான் அந்த ஞானத்துக்கே போக முடியும், ஸ்ரத்தா இருந்தாதான் அந்த பிரம்மத்தையே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா? சோ இங்கதான் அந்த ஸ்ரத்தா வருது. இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க. நான் வந்து சென்னையில இருக்கேன் வச்சுக்கோங்க. சென்னையில இருந்து நான் பெங்களூர் போகணும்னு வச்சுக்கோங்க. எனக்கு ரூட்டு தெரியாது. ஸோ நான் வந்து கார் ஓட்டின்னு போறேன், எனக்கு ரூட்டு சரியா தெரியல. அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன், வழியில யாரோ போறா, அந்த ஹைவேஸ்ல போய் வாட்ட கேட்டுடலாம், சரியா டைரக்ஷனும் இல்லை அப்படிங்கும் போது நான் வாக்கிட்ட கேட்கறேன், இது வந்து பெங்களூர் போற ரோடு தானா, எப்படி போகணும்? அப்ப அவர் சொல்றாரு, இப்படி போங்க, ரைட் எடுங்கோ லெஃப்ட் எடுங்கோ பெங்களூர் வரும் அப்படின்னு சொல்றாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் அவரை நம்புறேன், அவர் சொல்றது, ஏன்னா எனக்கு நாலேஜ் இல்லை. ஸோ நான் நம்புறேன். ஓகே, நம்பி நான் அந்த ரூட்ல அவர் சொன்ன ரூட்ல ரைட்டு திரும்பி லெஃப்ட் திரும்பி போறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பெங்களூர் வந்துடுறது. இப்ப எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிடுது. அப்போ நான் ரிட்டர்ன் வரைச்சே நான் யார்கிட்டையும் கேட்கணுங்கிறது இல்லை. அப்ப ரிட்டர்ன் நான் வரைச்சே ஒரு இடத்துல நான் டீக்கோ காஃபிக்கோ நிப்பாட்டுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அங்க யாரோ என்கிட்ட வந்து, நீங்க வந்து சென்னை போறீங்களா, இப்படிதான் போகணும், இந்த டைரக்ஷன் இல்ல எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. அவரை நம்பணுங்கிற அவசியமே கிடையாதுங்க, ஏன்னா எனக்கு தெரியும், எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிடுது. ஸோ இப்ப நான் எனக்கு நம்பிக்கை தேவையில்லை இல்லையா? ஸோ அப்போ நம்பிக்கைங்கிறது எப்போ வரும், எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைன்னு ஃபுல் நாலேஜ், அந்த பூரண நாலேஜ், அதுக்கு முந்தின ஸ்டேஜ், அதுதான் ஸ்ரத்தா.